కరెక్ట్. నేను ఇది ఆన్ చేయగానే అప్డేట్ చేస్తుందంట జూమ్. అన్ని టైంకి వస్తుంది జూమ్ ఎప్పుడు. Yeah, that is a luck for you. I know, అవును అంకుల్, చాలా లక్. Because we are all bound by time, governed by time, follow time. అదే కదా. మనము ఖడ్గ 20th అనుకుంటా అంకుల్. Yeah, very good. We are correct. Khadga Prabha. So the Sadhvi is the compliment given to Durga Parameswari, Uma Devi, that because she is a Sadhvi, she is neutral to either enemies or bhaktas. If they are bhaktas, then they will be given the moksham or Swargalokam. If they are abhaktas, if they decide to end their life, she will beat with her implements like Trishulam, Khadgam, Charma, etc. And when those things are used, but at in both ways, the people are benefited if they devote and face Durga Devi, either as a goddess or as an enemy. But factor is that you should remember there is one governing principle, Adishakti Swarupini Durga. Ignoring her, if you do it, then you don't be having anything, neither Swarga nor even death. Because even death is also a sweet thing. How long you hold the body? Because the body gets worn out and all faculties become dull. Memories also become dull, like that. So it is not necessary to hold the body when once the purpose of our visit is over. So says Krishna. So Janma Karma cha me vidhi. Janma is tagged with the karma. Karma is tagged with Janma. So without karma, we are not born. Without birth, we don't have karma. Karma means being an engineer, being a doctor, being a businessman, being etc. And everybody will have polarization of that. He cannot be many. Alva. Samudranlo ita kodtunte, either you go wide or deep. Is it not? You can't go wide and deep. But people can go if they are really different than normalcy. That is what is the divine. So with the Khadga, she will be sanctifying the enemies and make them also get good vilaya. And the very look of the face of Devi or Devas will be enough revelation for all of us. Because we all go to temple. Why do we go to temple? Because we see something change. And that change is really a good fillip for our emotional, sentimental, and mental setup. Am I correct, Amma? So, kasari allow velli chusacharante, that pleasure is different than normalcy. Therefore, now, what is the nature of Devi? Now in 21st sloka, Durvrutta Vrutta Samanam Tava Devi Siilam. Durvrutta Vrutta Samanam Tava Devi Siilam. Durvrutta Vrutta Samanam Tava Devi Siilam. Rupam Tathaitatu. Rupam Tathaitat. Etadavinchyamatulya manyaihi. Evi Chintyai Matulya Manyaihi. Viryam cha hantru hruta deva parakramanam. Viryam cha hantru hritadeva parakramanam. Vairishvapi prakatitaiva. Vairishvapi prakatitaiva.
దయాత్వయేత్థం 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 కేనోపమా భవతు తే అస్య పరాక్రమస్య కేనోపమా భవతు తే అస్య పరాక్రమస్య కేనోపమా భవతు తే అస్య పరాక్రమస్య రూపం చ శత్రుభయకార్య రూపం చ శత్రుభయకార్య రూపం చ శత్రుభయకార్య ఇతిహారి కుత్ర ఇతిహారి కుత్ర ఇతిహారి కుత్ర చిత్తే కృపా సమరనిష్ఠురతా చ దృష్ట్వా చిత్తే కృపా సమరనిష్ఠురతా చ దృష్టా చిత్తే కృపా సమరనిష్ఠురతా చ దృష్టా త్వయేవ దేవీ వరదే భువనత్రయేపి त्वय्येव देवी वरदे भुवनत्रयेऽपि त्वय्येव देवी वरदे भुवनत्रयेऽपि. So this is the stotra which will give you the essence of the personality of Adishakti or Durga Parameswari or Lalita Parameswari, whatever you want. The Stri Shakti Swarupam or Stri Shakti estimate you are being given here, because there are some things which men can do, some things which women can do. What men cannot do, women should do it. What women cannot do, man should do it. This is the normal proportion in life journey. But there are some people, male and female, who have got extraordinary powers, which are exclusive to each other. So that exclusive power has got to be named and then helped to be derived. For example, in this Loka 21, we see Durvrutta Vrutta Samanam Tava Devi Seelam. Seelam is character. The feature, the important feature in our personality is to put down the bad conduct. Durvruttam, Suvruttam. Suvruttam is good conduct. Durvrattam is bad conduct. What is bad conduct? Parapedanam. Paropakaram is Suvruttam. To help others, to share with others, to be happy with others, to give up the jealous with others is all Suvruttam. But Durvrattam is to conniving the plans. And now in all the serials that you are seeing Durvruttam. So better you don't know the technology of being a bad boy or bad girl. So then what happens? You will be by yourself. And therefore, in one sukta of Rigveda, Swatmana, no, in say, Swayushya Mahayama Shasvato. ಹೇಳಿ చెప్పండి స్వాయుష్య స్వాయుష్య మహాయామ మహాయామ శశ్వతు శశ్వత్ means let us grow famous, let us grow and develop with our own attribution of the ayush and arogyam. మనకు ఏమి ఇచ్చినాడో దేవుడు దాంతో మనం వృద్ధి చేసుకోవాలి. స్వాయుష్య అంటే ఎవ్రీబడి హ్యాస్ గాట్ పర్సనల్ అసెట్స్. ఆ పర్సనల్ అసెట్స్ ద్వారానే మనం ఉద్ధారం అవుతే ఏమండి, అందుకే వాళ్ళు అంటారు మీ ఇల్లు ఎవరికైనా ఇల్లు రచించేటప్పుడు స్వార్జితమైన నా యొక్క గృహమును అమ్ముతున్నాను అని రాస్తాడు కదండి. స్వార్జితము అంటే నా వాళ్ళకి ఎవరికి అంటే మై ఓన్ ఎర్నింగ్స్ ఐ గాట్ ఇట్. That's why everybody has got his own ayush, his own health. దాన్ని ఇంకోరు పాడు చేయడం కానీ ఇంకోరు అనవసరంగా పాడు చేసుకోవడం కానీ జరగకూడదు. కాబట్టి అటువంటి బ్యాడ్ ఫీచర్స్ మనలో ఉండేటువంటి ఉంటే వాటినన్నిటి తగ్గిస్తుంది అమ్మవారు. నాకేమండి అమ్మవారు చేసింది అని అడుగుతారు చాలా మంది. మనకు కొన్ని బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ తగ్గిందంటే అప్పుడు ఇదంతా దేవీ కృప అనుకుంటాం. Because she is there at both ends, either good or bad. నమ్మిన వాళ్లకు దేవుడు ఉన్నాడు. అదే త్యాగరాజు అంటాడు, కద్దును వారికి కద్దు
అర్థమైంది. కద్దు అంటే అవును, ఎస్, దేవుడు ఉన్నాడు, రాముడు ఉన్నాడు, చేస్తాడు, అమ్మవారు ఉంది, మనకేం భయం లేదు అనుకొని మనం బయలుదేరామనుకోండి, definitely you will get what you should get, and you are anchored with the positive happiness. నిన్ననే నాకు చిన్న ఎక్స్పీరియన్స్. 9 o'clock రమ్మన్నారు. జస్ట్ ఐ హ్యాడ్ మై ఫాదర్స్ సెరమనీ yesterday. So they said, so I just booked some, Raghavendra Matham to do it. That fellow said, come at 9 o'clock, we start sharp. And by the time I became ready, it was 9:10. And once I had got admonitions from the Purohit also, because going late. But I was scared, all late అయిపోయింది, నేను నడిచిపోతే it will take some more time. What to do? Okay, అమ్మవారు చూసుకుంటుంది, దేవుడు చూసుకుంటాడు అనుకొని బయలుదేరా. After walking a few yards, there was a single auto follow వచ్చి, and he was also busy with his mobile. I asked him, do you come generally auto walas? Yeah, refuse at that hour. But fortunately, he said it was so obliging, and he took me dropped, and I was not admonished. So I know, because at that place where I got it would not be at all a scope for availability of the auto rickshaws. Because Madam told, don't use vehicle right in the morning. So why I'm telling is, so whatever to be done, good or bad, there is always the intervention of the Paramatma. And ప్రతి ఒక్కటి దేవుడి యొక్క ప్రసాదం లాగా తీసుకున్నామంటే we have no botheration. That's exactly what Krishna always tells, Maya arpita manovritti. You just leave the behavior of your mind to my feet. I will take the kajjal. నేను చెలుకోలు తీసుకొని నేను కంట్రోల్ చేస్తాను నీ మనస్సును. ఎందుకంటే ఆయన చేతిలో చెలుకోలు, హీజ్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ఎ డ్రైవర్, చారియట్ ఆఫ్ అర్జున. కాబట్టి గుర్రాలను తోలాలి అంటే, గుర్రాలంటే ఇంద్రియాలు, వాటిని తోలాలి అంటే చేతిలో ఒక చెలుకోలు ఉన్నారు కదా. సో దట్స్ వై సుదుర్వృత్త వృత్త శమనం తవ దేవి శీలం. అండ్ వాట్ ఈస్ ద బ్యూటీ అండ్ అపియరెన్స్ ఆఫ్ యూ? రూపం తథా ఏతతు. నీ రూపం కూడా సేమ్ వే ఇట్ ఈస్ దేర్, బికాస్ అవిచింత్యం అతుల్యం అన్యైః. ఎవ్వరి చేత కూడా నీ రూపం ఇంత అని దే కెనాట్ ఫిక్స్ అప్. Nobody, that's why sarvopama dravya samuchayena, Kalidasa says, to describe the beauty of Devi, all upamas are taken into one, placed at one place. Then he wanted to see how would be when all similes are brought together at one place, comparisons. So that will be the form of Devi. So here also, avichintyam, chintya andre, imagine, you can always estimate. No, the word chintya means estimate. Avichintya means you can't estimate at all. So beyond estimation. And atulyam, you can't weigh. Tulya and tulanam. Balance. You can't balance. She is beyond balance. So atulyam. And anyehi, other than devotees. Anya means devotees. Unless you devote yourself to her, unless you have got bhakti, rakti, then she gives you mukti. Bed, bath, beyond. Bed is bhakti. And bath is rakti, enjoyment. And beyond is moksham. So bed, bath, beyond పోయి తెచ్చాను అంటే మీరు వెళ్ళండి, ఈ మూడు ఉన్నాయన్నమాట, భక్తి, రక్తి అండ్ ముక్తి. సో మీకు కావాల్సింది కొనుక్కొని వస్తారు. మీరు పోయింది ఒక పర్పస్కి, అక్కడ మీకు ప్లాన్ లేకుండానే ఒక ఎప్పటి నుంచో కావాల్సిన వస్తువు కనిపిస్తుంది. హౌ లాంగ్ సిన్స్ ఐ హావ్ బీన్ వాంటింగ్ దిస్ అని ఇమ్మీడియట్లీ యూ బుక్ దట్, ఇస్ ఇట్ నాట్? ఇన్ని రోజులైంది అక్కడ అనుకుని అస్సలు మర్చిపోయింది దాని గురించి, ఈరోజు దొరికింది అని అది కొనుక్కొని వస్తాం. దట్స్ వాట్ ఇస్ కాల్డ్ ముక్తి. మన కోరికలకు కూడా ముక్తి కావాలి కదా. కాబట్టి అతుల్యం అన్యైః. And what about her వీర్యం? వీర్యం అంటే ప్రవెస్.
అండ్ ఎవరైతే దేవతల యొక్క పరాక్రమాన్ని దొంగలించారో హృతదేవ పరాక్రమాణం వైరిషు. How they turn to be enemies when they have taken the 1 minute. So people become enemies to you when they take away your wealth, is it not? What you want, they rob. And when you see them, you become awfully angry on them. You want to punish them. So here, అమ్మవారు ఎటువంటిదంటే దేవతల యొక్క పరాక్రమాన్ని, దేవతల పరాక్రమం అంటే she will be robbing the wealth of the good people. సో దేవతల పరాక్రమాన్ని తీసుకుంది కాబట్టి అమ్మవారు ఏం చేస్తుంది, వీర్యం కూడా అటువంటిది. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తుంది, దయా ప్రకటిత. దయా ప్రకటిత, ప్రకటిత మీన్స్ పబ్లిష్డ్, షోన్ ఫోర్త్. యూ హ్యావ్ షోన్ ఫోర్త్ యువర్ కైండ్నెస్ అపాన్ దెమ్. సో బేసికలీ ఆల్ గాడ్స్, ఆల్ గుడ్ పీపుల్ ఆర్ కైండ్ టు us. They will not become angry at you. All gurus normally to be comfortable for the sishyas or for the devotees. ఏం నాయన ఎందుకు వచ్చావు, ఏం కావాలి, ఏం కష్టం ఉంది కనుక్కోవాలి. మిగతా నిజమైన గురువు కాకుండా వేరే వాళ్ళు తమ గోళ్ళు చెప్పుకుంటారు. కొంతమంది స్వాములు తమ కష్టాలు చెప్పుకుంటారు. వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ దేర్ టు నో దేర్ డిఫికల్టీస్ మచ్, టు గెట్ అవర్ డిఫికల్టీస్ సాల్వ్డ్. Therefore, daya tvaya itham. And again, looking at her, looking at your seelam, looking at your rupam, looking at your viryam, we are spellbound. Uncle, okka 1 minute istara uncle? 1 minute, please. Yes. Okay, sir. దుర్వృత్తవృత్తశమనం తవ దేవి శీలం రూపం తథైదవిచింత్యమతుల్యమన్యైః వీర్యం చ హంతృ సదేవ పరాక్రమాణాం వైరిష్వపి ప్రకటితైవ దయా త్వయేత్థం. కేనోపమా భవతు తస్తేస్య పరాక్రమస్య రూపం చ శత్రుభయకారి భయకార్యతిహారి పుత్ర చిత్తే కృపా సమరనిష్ఠురతా చ దృష్ట్వా త్వయేవ దేవీ వరదే భువనత్రయేపి. దుర్వృత్తవృత్తశమనం తవ దేవి శీలం రూపం తథైతదవిచింత్యమతుల్యమన్యైః వీర్యం చ హంతృ హృతదేవ పరాక్రమాణాం వైరిష్వపి ప్రకటితైవ దయా త్వయేత్థం. కేనోపమా భవతు తేస్య పరాక్రమస్య రూపం చ శత్రుభయకార్య అతిహార్యుత్ర చిత్తే కృపా సమరనిష్ఠురతా చ దృష్ట్వా త్వయేవ దేవీ వరదే భువనత్రయేపి. ఖడ్గప్రభానికర విస్ఫురణ తథోగ్రైః శూలగ్రకాంతినివహేన దృశోऽసురాణాం యన్నాగతా విలయమంసుమతిందుఖండ యోగ్యాననం తవ విలోకయతాం తదేతత్. దృష్ట్వైవ కిం న భవతి ప్రకరోతి భస్మ సర్వాసురానపి యత్ప్రహిణోషి శస్త్రం. లోకాన్ ప్రయాంతరిపవో హి శత్రుపోతాః ఇత్థం మతిర్భవతి తేష్వభితేషు సద్భిః. ఏభిర్హతైర్జగదుపైతి సుఖం తథైతే కుర్వంతు నామ నరకాయ చిరాయ పాపం. సంగ్రామమృత్యుమధిగమ్య దివం ప్రయాంతు మత్వేతి నూనమహితాన్ విహంసి దేవీ దుర్గే స్మృతా. సారీ అంకుల్. ఓకే. నా టీమ్ లో ఒక ఆయన ఒక సెకండ్ ఆగండి.
Sorry, pause చేస్తాను. So next one is Kenopama. So there is no Upamachit. And because this Devi has got Krupa in her mind, in her inner heart, so that Krupa will be always working because Chitte Krupa. Chitta ante entante, that's the innermost region of the mind. Our mind has got many tires or many compartments. ఆ కంపార్ట్మెంటల్ మైండ్ లోపల డీప్గా ఉండేటువంటి స్టేటస్ ఏంటంటే చిత్తం అంటారు. అందుకే ఆ చిత్తానికే మన అప్లికేషన్స్ ఎప్పుడు చేసుకోవాలి. చిదేక రసరూపిణి, చిదానంద రూపిణి, చిదాత్మ, చిదానందం. తెలుసారా? సో when all these attributes are being given to only the chitta, but among such never attributes to Devi, Krupa is the chittam. అంటే అమ్మవారి యొక్క చిత్తం అంటే ది ప్రెసిపిటేట్. కృప ఈజ్ ప్రెసిపిటేటెడ్. కెమిస్ట్రీలో చెప్పాలంటే ప్రెసిపిటేషన్. ప్రెసిపిటేట్ ఇన్ ది అట్ ది వెరీ బాటమ్ ఆఫ్ ది టెస్ట్ ట్యూబ్. సో అట్లా కృతే కృప అండ్ సమర నిష్ఠురత. షీ ఈస్ డిటర్మిన్డ్ టు ఫైట్. విత్ కృప షీ హెస్ నాట్ లెట్ ది ఎనిమీస్ గో. But in addition, she is a worker. I told you, Durga Parameswari is a work inspector. And she is a smart decision maker. And she is an inspector. So she cannot stay at one place. Wherever there is calamity, she has to go and report and give solution. That's why people who want some kind of relief, they think of Durgamma. And through Durga, Lalita Parameswari will work. You may ask me what is the difference between Lalita and Durga. In fact, in the Indianapolis Hindu temple, I gave a talk between the contrast in the functions of Durga and Lalita. Anyway, so ikkada chitte krupa యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నా కూడా లోపల దయ కలిగి ఉండాలి. ఎంత దయ అంటే రాముడు వాలిని చంపిన తర్వాత అంగదుణ్ణి అప్పచెప్పేటప్పుడు వాలి దయ కదండి, అక్సెప్ట్ చేస్తాడు. నీవు బాగలేదు, నీ కొడుకు కూడా బాగుండడు అని చెప్పి రిజెక్ట్ చేయొచ్చు కదా రాముడు. బట్ రామ అండ్ సుగ్రీవ, because Rama agreed to give యువరాజు పట్టాభిషేక టు అంగద. అక్కడ ఆ దయ అనేది, కృప అనేది ఆపరేటివ్. ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఎనీ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇది కృప. ఇప్పుడే చెప్పారు కదా మీరు, వర్క్ తగ్గించాను, ఇంకోటి చేశాను, లుకింగ్ అట్ ది బాధ అది కదా. సో దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ. అదర్వైజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో కృప చూపించారు. ఇంకో వేరే వాళ్ళు బాస్ ఉండింటే ఇంకేం చేసేవాళ్ళు ఎవరు తెలుసు కదా. So I mean to say that chitte krupa samaranishturata cha drishtva devi tvaya varade భవనత్రయేపి. అమ్మవారు ఎవరు అంటే అందరికీ మూడు లోకాల్లోని వరాలు ప్రసాదించే అమ్మవారు. వాట్ హ్యాస్ బీన్ గెయిన్డ్ ఈజ్ ఆల్సో ఎ బ్లెస్సింగ్. వాట్ హ్యాస్ బీన్ లాస్ట్ ఆల్సో ఈజ్ ఎ బ్లెస్సింగ్. మీ ఇంట్లో పాత సోఫాను డబ్బిచ్చి విడిపించుకుంటారు ఇండియాలో, ఇది అమెరికాలో వాడు ఎత్తుకోపోడు. బట్ థింగ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. బట్ సో యూ హ్యావ్ టు సీ దాట్ యూ డోంట్ వాంట్ యూ షుడ్ గెట్ రిడ్ ఆఫ్ ఇట్. కాబట్టి దానికి ప్రకటిత వైరిషు వీర్యం ప్రకటితం. సో దెర్ ఇస్ దయా, దెర్ ఇస్ వీర్యం, అండ్ not only in one land, one loka, in all the lokas. So Devi is a constant live force at all lokas. That is the great thing. ఇండియాలో కూర్చొని మీరు ఆన్లైన్ వర్క్ చేస్తారు కదండి. సో కంట్రీ నో మ్యాటర్ బిఫోర్ యువర్ కంప్యూటర్. ప్లేస్ ఈస్ నో మ్యాటర్ వెదర్ యువర్ ఇన్ హౌస్ ఆర్ ఆఫీస్. Computer is the Paramatma.
చెప్పండి. త్రైలోక్యమేతదఖిలం त्रैलोक्यमेतदखिलं రిపునాశనేన త్రాతం త్వయా रिपुनाशनेन त्रात्रं त्वया रिपुनाशनेन त्रातं त्वया సమరమూర్ధని తేపి హత్వా समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा నీతాదివం రిపుగణాః नीतादिवं रिपुगणा భయమప్యపాస్తం भयमप्यपास्तं అస్మాకమున్మదసురారి अस्माकमुन्मदसुरारी భవం నమస్తే. భవం నమస్తే. సో అమ్మవారు అఖిలం త్రైలోక్యం by killing ripunasanena, by killing the ripus or the shatrus, she has protected everybody in the Trilokyam, in all the three worlds. But she has not destroyed them simply. But Samaramurdhani means in the context of war. రాజులకు రాజ్యం కావాలి, మోర్ అండ్ మోర్ న్యాయం కావాలి అంటే యుద్ధాలు చేయాలి. కెన్ యూ గివ్ మీ an example? దేనికంకు న్యాయం కావాలి అంటే రాజులు ఏం చేస్తారు? ఒక టెస్ట్ పెడతారు వాళ్ళకి, అది కరెక్టా రాంగా అని. కాదు, ఎందుకు టైం వేస్ట్ చేస్తాం? మహాభారతంలో ఏమైంది? పాండవులకి రాజ్యం ఇవ్వలేదు దుర్యోధనుడు, కానీ వాళ్ళు దుర్యోధన ప్రకారంగా దే ఎగ్జిక్యూటెడ్ వాట్ కండిషన్స్. ఎప్పుడైతే రాజులకు క్షత్రియులకు వాళ్ళ షేరు అప్రాపరేట్గా ఇవ్వకపోతారో అప్పుడు వాట్ ఈస్ ది న్యాయం డిసైడింగ్ ప్లేస్? యుద్ధం. సో యుద్ధం చేసి న్యాయాన్ని పొందుతారు, వాళ్ళ షేర్ పొందుతారు. సో యుద్ధం చేసి ధర్మరాజు మళ్ళీ రాజు అయినాడు, చక్రవర్తి అయ్యాడు. ఎప్పుడైతే యుద్ధంలో ధృతరాష్ట్రుడు ఓడిపోయాడో ధర్మరాజుకు సింహాసనాన్ని వెకేట్ చేసి పక్కన కూర్చుంటాడు అని మహాభారతం చెప్తుంది. అంటే అక్కడంటే సమరమూర్ధని, ఐ వాంటెడ్ టు ఇంప్రెస్ ఆన్ యూ that only in the instance of war or in the context of war, she will fight with the enemies who are not good, and them she will kill, and she will not only that, all those who are killed in the war, who are enemies, they are also provided the comfort of going to heaven. Neetaha divam ripuganaha. Susara? Ripuganaha, the entire army, entire group of the enemies, they were all led to the Sargalokam. స్వర్గానికి పోవాలి అంటే భయం ఉండకూడదు, నరకానికి పోవాలంటే భయం ఉండాలి. హాస్పిటల్ పోవాలంటే భయం. అదే రెస్టారెంట్కి పోయి పిజ్జా తిందామంటే భయం ఉంటుందండి. సో దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్. సో అపాస్త భయం అంటారు. అపాస్త అంటే వెళ్ళిపోవడం. ఇప్పుడు మన తెలుగులో పాచి అంటాం కదండి. ఒక రాత్రి అన్నాన్ని పెట్టేస్తే పాచి అన్నం అంటారు, కాదు అంటే సద్య అన్నం అంటాం కదా. సో ఆ మామూలు అన్నానికి కన్నా సద్య అన్నానికి చాలా రుచి ఎక్కువ ఉంటుంది. మీకు చిన్నప్పుడు మీకు ఉండొచ్చు, సద్ది మూట అంటారు. పొద్దున్న లేస్తే రైతులకు అంత పెరిగిన ఎట్లా అన్నం కట్టిస్తారు అని చేస్తారు. సో రాత్రి చేసిన సద్దన్నం తినేసి వెళ్ళిపోతారు. అందుకే అమ్మ మాట సద్ది మూట అంటారు, తెలుసా? చాలా బాగుంటుంది.
మంచిది, హెల్త్‌కి మంచిదే గదా! అది అమ్మ ప్రోబయోటిక్. మాట పెరుగన్నం తినేసి వెళ్ళిపోతే అంత రాగి ముద్ద పెరుగన్నం తీసి వెళ్ళిపోయాడు. మధ్యాహ్నం దాకా హాయిగా పని చేసుకుంటారు. బలం. ఇవన్నీ మన సంప్రదాయంలో వచ్చేటువంటి పద్ధతులు. ఈ మోడర్నైజేషన్‌లో అన్నీ మర్చిపోతారు. పిజ్జాని విడి చేసుకొని తింటారు. పిజ్జానే జంక్. ఆ జంక్‌ని ఇంకొంచెం జంక్ చేసి తింటారు. మైక్రోవేవ్‌లో మళ్ళీ. సో స్టేల్ అయిపోతుంది కదా! దాన్ని ఏమంటారంటే ఇవన్నీ కూడా చేస్తారు కాబట్టి మనకు కష్టం. సో అపాస్త అస్మాకం ఉన్మద సురారి. సో వాట్ డస్ షీ డూ? భయాన్ని పోగొడుతుంది. అట్లనే ఉన్మదులైనటువంటి మంచి వాళ్ళ శత్రువులను కూడా అపహస్తం చేస్తుంది, చంపేస్తుంది. ఎవరైతే మంచిని హేట్ చేస్తారో వాళ్ళు బతకరు ఎక్కువ రోజులు. ఎవరైతే మంచిని సపోర్ట్ చేస్తారో వాళ్ళు చాలా రోజులు ఉంటారు. అటువంటి మంచిని సపోర్ట్ చేసేటువంటి లేదు అంటే దుర్మార్గులను చంపేటువంటి శక్తి కలిగినటువంటి దుర్గా పరమేశ్వరి ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ భవాని. అదర్వైజ్ ఈస్ కాల్డ్ భవం. భవం అంటే రిపీట్ బర్త్. సో మీరు ఎప్పుడెప్పుడు తలుచుకుంటారో అప్పుడు అమ్మవారు మీ ఎదురు కనిపిస్తుంది. అటువంటి అమ్మవారికి నమస్తే. సో ఇంతవరకు ఉన్నటువంటి శ్లోకాల లోపల నమస్కారం లేదు, ఇక్కడ మాత్రం నమస్కారం ఉంది. ఒక్క నమస్కారంతో ఇంత కవరప్ అయిపోయింది. దట్స్ గ్రేట్నెస్. అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ గివ్ యూ. లలితా సహస్రనామంలో ఎక్కడ నమస్కారం ఉంది లలితమ్మకి? ఇంకోసారి చదివేటప్పుడు చూసుకోండి. లలితకి నమస్కారం అమ్మవారికి అక్కర్లే, శరణం పొగుడుతుంటే అమ్మవారి మనం అనుగ్రహిస్తూ ఉంటుంది. అట్లనే విష్ణు సహస్రనామంలో ఒక్క నమస్కారం ఉంది. సో లలితా సహస్రనామంలో ఒక్క నమస్కారం లేదు, విష్ణు సహస్రనామంలో ఒక్క నమస్కారం ఉంది. ఇక్కడ కూడా ఈ స్తోత్రం లోపల ఒక నమస్కారం ఉంది. ఐ థింక్ యూ కెన్ డిరైవ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కంక్లూజన్. కానీ ఈ దుర్గమ్మకి మాత్రము నమస్కారాలు అలా చల్లుతుండాలి అమ్మవారి మీద అక్షతలు. నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై దుర్గాయై సతతం నమః అని చెప్పి నమో 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 నమో. ఎందుకంటే దుర్గ కోపం కదమ్మా, శాంతి కోపంగా. దుర్గ కోపమే కాదు, వీర్యం. ఆ వీర్యం పైకి రావాలి అంటే అయినంత వరకు కోపం కలిగించాలి. కోపం ఎక్కువైన కొద్దీ దుర్మార్గులకి వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి వీర్యం పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఎట్లా అని అడగల ఎగ్జాంపుల్ చెప్పు. రావణాసురుడు ఎంతమంది చచ్చిపోతున్నా వాడి కోపం పెరుగుతుంది కానీ దయ కానీ ఏడుపు కానీ. చంద్రదేవ్ చనిపోయినా కూడా ఈ వాస్ నాట్ మచ్ వరీడ్. అయితే అమ్మవారికి కూడా మనం కోపం తెప్పియాలా అంకు? అంటే పాడు పనులు చేస్తే కోపం వస్తుంది. అలా తెప్పి. ఓకే. సో వీళ్ళన్నీ పాడు పనులు చేస్తుంటే ఎవరికైనా కోపం రాదేమిటి? ఎంత అమ్మ అయినా కూడా అమ్మ కూడా కోపం చేసుకుంటుంది, తిట్టుతుంది. అమ్మలో చిత్తంలో దయ ఉంది, కానీ చేసిన పనులు చూస్తే కోపం వస్తుంది. సో కోపాన్ని వృద్ధి చేయాలన్నా కారణం ఏంటంటే పాడు పనులు చేస్తూ ఉండాలి. ఒక లోటా కింది పడేసేయండి, మీ అమ్మాయి అర్ధగంట తిడతారు. సో అలా అంటే పీపుల్ ఆర్ రెడీ టు స్కోల్డ్ మోర్ టైమ్ ఫర్ స్మాల్ థింగ్స్. ఈవెన్ ఏలో ఉండవలసిన ఒక వస్తువును సీలో పెడితే కోపం వచ్చేస్తుంది మీకు. ఎక్కడంటే అక్కడ పాత్రలు సత్తారు ఎందుకు అని. అన్నిటికీ ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది కదా, ఎక్కడ ఆ ప్లేస్ లోనే ఉండాలి అంతే. ఎగ్జాక్ట్లీ డిసిప్లైన్. సో ఆ డిసిప్లైన్ ఉన్న వాళ్ళకి కోపం ఎక్కువ ఉంటుంది. అందుకే అమెరికాలో జనరల్గా నేను ఇది పాత్రలు కడిగే మిషన్ ఏమంటారు దాన్ని? డిష్ వాషర్. డిష్ వాషర్ సర్దాను నేను. డిష్ వాషర్ సర్దడం కానీ తీయడం కానీ చేయను. బికాజ్ వాళ్ళ కోపం వస్తుంది అమ్మాయిలకి. ఎక్కడంటే అక్కడ పెడతా ఉన్నా అని ఎగురుతారు. నేను వెతుక్కోవాలి.
ఆయన అన్ని రాంగ్ ప్లేస్ లో అది ఇన్ని 20 years నుంచి చూస్తున్నాడు. అయినా ఎలా తెలీదు నాకు అర్థం అవ్వదు. హీ స్టిల్ డస్ ద సేమ్ వే హీ పుట్స్. నేను అసలు ఒకసారి నేను వదిలేసి టచ్ చేయను. ఫస్ట్ టైం ఆస్టిన్కి వచ్చినప్పుడు నేను డిష్ వాషర్ పెడదాం అనుకుంటే మా అల్లుడు వచ్చి ఏమండి మామగారు పని మనిషికి వేసినట్టు వేస్తున్నారు పాత్రలు. మీరు పని మనిషి ఇష్టపడేస్తాం కదా, కానీ మీరు ఆ డిష్ వాషర్లు పెట్టారు అట్లా. అప్పుడు అప్పటి నుంచి వదిలేసా సర్దడాలు. దాంట్లో ఒక 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 ప్రాసెస్ ఉంటుంది అంకుల్ అందులో పెట్టడానికి. ఎక్కడ పెడితే అక్కడ పెడితే అది అది క్లీన్ చేస్తుంది కానీ అది చూడ్డానికి అందంగా ఉండాలి కదా. కరెక్ట్. సో మన దుర్గమ్మ తలుచుకుంటూ ఉంటే వీఆర్ సీయింగ్ సో మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ అట్ అవర్ పార్లెన్స్. నార్మల్ పార్లెన్స్లో మనకి ఇంత ఇరిటేషన్ వస్తుంటే ఇంకా రాక్షసులు చేసే దుర్మార్గాలు చూస్తే ఇంకెంత రావాలి. ఆల్జిబ్రా ఈక్వేషన్, ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ సో మచ్ అండ్ వై ఈజ్ సో మచ్ క్వశ్చన్ మార్క్. సో అందుకోసం ఏం చేస్తారంటే భవం నమస్తే. సో అటువంటి కేర్ టేకర్ అయినటువంటి అమ్మవారికి మనం నమస్కారం చేస్తున్నాం. సో we always respect the caretakers, is it not? కేర్లెస్ పీపుల్ని తిట్టాము, కేర్ టేకర్ని పొగుడుతాము. కానీ అందరూ అలా ఉండరు. కేర్ టేకర్ చేసే వాళ్ళని ఎవరు పొగడిన అవసరం లేదు, రెస్పెక్ట్ కూడా ఇవ్వరు. వాళ్ళకి ఆ ఎఫర్ట్ కూడా అర్థం అవుతుంది. ఆ జాతి వేరే. నార్మల్గా ఎస్పెషల్లీ ఇండియాలో ఉంటుంది అలాంటి ఫీచర్ వాట్ యూ సెడ్. బట్ అమెరికాలో ఓ గ్రేట్, అమేజింగ్, సర్ప్రైజింగ్ ఇలాంటివన్నీ వేస్తారు కదండి. చిన్నదానికి పెద్దానికి అన్ని సర్ప్రైజ్లు, అమేజ్మెంట్సే. సో గ్రేట్ వాల్యూని ప్రతి ఒక్క వస్తువుకు లేబుల్ కల్పించి అమ్ముతారు కదా. చెప్పండి. శూలేన పాహినో దేవి, శూలేన పాహినో దేవి, శూలేన పాహినో దేవి, ఖడ్గేన చాంబికే, శూలేన పాహినో దేవి పాహి ఖడ్గేన చాంబికే, పాహి ఖడ్గేన చాంబికే, ఘంటాస్వనేన నః పాహి, ఘంటాస్వనేన పాహి, ఘంటాస్వనేన నః పాహి, చాపజ్యాని స్వనేన చ, చాపజ్యాని స్వనేన చ, చాపజ్యాని స్వనేన చ, ప్రాచ్యాం రక్ష ప్రతీచ్యాం చ, ప్రాచ్యాం రక్ష ప్రతీచ్యాం చ, ప్రాచ్యాం రక్ష ప్రతీచ్యాం చ, చండికే రక్ష దక్షిణే, చండికే రక్ష దక్షిణే, చండికే రక్ష దక్షిణే, బ్రాహ్మణేన ఆత్మశూలస్య, బ్రాహ్మణే ఆత్మ శూలస్య, బ్రాహ్మణే ఆత్మశూలస్య, ఉత్తరస్యాం తథేశ్వరీ, ఉత్తరస్యాం తథేశ్వరీ, ఉత్తరస్యాం తథేశ్వరీ. అమ్మవారికి ఏమీ తెలీదు, ఆయుధాలు మాత్రం పెట్టుకొని ఉంటుంది. ఏ ఆయుధాన్ని ఎలా ఉపయోగించాలి అనేటువంటి టెక్నాలజీ భక్తుడు చెప్పించాలి అమ్మ కదా. సో ఆ చెప్పించడం కూడా భక్తుడి పనే, లేకపోతే అలా ఆయుధాలు పెట్టుకొని చూస్తూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏం చేశారు, శూలేన నః పాహి దేవి, అమ్మా నీ చేతిలో త్రిశూలం ఉంది, దాంతో మమ్మల్ని రక్షించు. నీ చేతిలో కత్తి ఉంది, అంబికే ఖడ్గేన పాహి. సో లుక్ హియర్, దేవి, అంబికే అని రెండు రకాల అడ్రస్ తెలుస్తుంది అమ్మవారు. అంబిక అంటే అమ్మ, అమ్మ ఎప్పుడు ప్రొటెక్టర్, అమ్మ ఎప్పుడు కష్టపెట్టదు పిల్లల్ని అని కన్క్లూజన్. అందుకు అంబికా శబ్దాన్ని ఉపయోగించాడు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక రకంగా చూడాలంటే సర్జన్, బుచ్చరు ఇద్దరు చేతిలో కత్తి ఉంటుంది, నైఫ్ ఉంటుంది. సో సర్జన్ హీల్స్ అండ్ మేక్స్ ది పేషెంట్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ది కంప్లైంట్, బట్ ది బుచ్చర్ కాబట్టి అమ్మ అన్నప్పుడు దయ, వాడికి దయ ఉండదు, వాడికి ఎంతున్న వ్యాపారం మీద దృష్టి.
కాబట్టి అంబికే ఖడ్గైన కత్తి ఉన్నప్పుడు మనకు రక్షణ ఇవ్వాలి. అందుకే మీరేం చేస్తారు, దేవి ఖడ్గమాల స్తోత్రాన్ని చదువుకుంటారు. డూ యూ రీడ్ ఇట్? తెలుసా మీ రోజు చదువుకుంటానంటారు అంటే అర్థం ఏమి? చేతుల్లో ఉన్న రోజు చదవను అంకుల్ నేను. ఎప్పుడూ చదువుకోవాలి. ఎప్పుడు చదివితే అప్పుడే అమ్మవారికి ఇష్టం. కాబట్టి నీ దగ్గర ఉన్నటువంటి కత్తి చేత మమ్మల్ని రక్షించు. ఆ కత్తి చేతనే దుష్టుల్ని శిక్షించు. కాబట్టి అంబికే ఖడ్గేన పాహి. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్, ఘంట ఈజ్ ఆల్సో అనదర్ వెపన్. అంటే విచ్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ఎ టెరిబుల్ సౌండ్. ఘంటానాదం కృత్వా కదండి, ఘంటానాదం అంటారు కదా, అది గట్టిగా సౌండ్ వస్తుంది. ఎందుకు అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ సింబాలిక్ ఇండికేషన్. శత్రువులను పంపించేస్తుంది, చంపేస్తుంది గంట. విజయం. దేవతల్ని ఇన్వైట్ చేస్తుంది. గంట కొట్టితే అయ్యో మన బాస్ వచ్చేసాడు, మన కష్టపెడతాడు, ఏదో వర్క్ ఎక్కువ ఇస్తాడు అని చెప్పి వాళ్ళ సీట్లకు వెళ్ళిపోతారు. కాకుండా శ్రీ ఘంటాస్వనేన నహ పాహి. ఒక్కొక్కసారి ఆ ఘంటానాదం వచ్చిందంటే మనకు రక్షణ కలుగుతుంది అని హోప్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే చాప జ్యాస్ నిస్వనము. నిస్వనము అంటే పెద్ద సౌండ్. చాపము అంటే విల్లు. అండ్ జ్యా అంటే కార్డ్. ది కార్డ్ ఆఫ్ ది బో టెన్షన్లో ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఎలా మీటినారంటే మీ వీణ మీటినట్టు అప్పుడు ధ్వని వస్తుంది. తంతువులను మీటితే సౌండ్ వస్తుంది. అది వీణానాదం వేరే, వైలిన్ నాదం వేరే, అండ్ శంఖనాదం వేరే, అండ్ చాపనాదం వేరే, జాస్ నాదం వేరే. టెన్షన్లో ఉండేదాన్ని కొంచెం లాగి వదిలితే టింగ్ అని శబ్దం చేస్తుంది. ఒకసారి ఆ బెల్ కింద దాన్ని లాగి కొట్టారంటే అలా వస్తూ ఉంటుంది. దానిలో ఫస్ట్ బెస్ట్ అంటే నేపాల్ గంట. మీరు వెళ్ళారా కాఠ్మాండుకు? వెళ్ళండి సరే. కాఠ్మాండు పశుపతినాథ్ టెంపుల్ దగ్గర మేము పెద్ద గంట తెచ్చాం. దానికి ఒక స్టిక్ ఇస్తాడు. ఆ స్టిక్తో ఒక్కసారి కొట్టారంటే ఓంకారనాదం ఫర్ లాంగ్ టైమ్ ఇట్ విల్ గో ఆన్. ప్రెసెంట్గా ఉంటుంది. చూడలే కదా, చూపించిన ఒక్క నిమిషం చూస్తా. Oh, very nice. Yeah. అండ్ దీనికి స్టిక్ వేరే. దానికి ఓకే. అది ఓం సౌండ్ వస్తుందా అంకు? ఓం 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 అని అలా పెద్దగా చిన్నగా అయిపోయి మర్జ్ అయిపోతుంది. ఒకసారి మళ్ళీ చేయండి అంకు. అవును. ఓకే. This is how it goes on. Then I'll show you. ఆయన ఎవరో వచ్చి ఇచ్చారని చెప్పారు కదా. ఆయన చెప్పాడు, మీరు ఇండియాకి రావడం కోసం కాచుకున్నాను, మీకు ఇచ్చేవాళ్ళు కోసం చేయించాను అర్జెంట్గా. అయ్యో, చాలా బాగుంది. గురువు గారు అని ఆయనకి ఎంత భక్తి, డోంట్ నో. చూసారు ఎంత కష్టపడ్డాడు ఆయన. అదే, అది ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోయారు. అది ఇచ్చేసి ఆయన వెళ్ళిపోయారు పుణ్యాత్ముడు. బట్ ఎనీవే
అంకుల్ మీరు లాస్ట్ టైం చెప్పారు అమ్మవారు 9 చేతులు 18 చేతులతో ఉంటారని. ఏ టెంపుల్ అంకుల్ అది? సింగపూర్ లో శక్తి టెంపుల్ ఉంది. సింగపూర్ లో ఇండియాలో కూడా కాదు అది? అది ఇండియాలో నేను చూడలేదు, ఉందేమో తెలియదు కానీ ఆ, షీ హస్ గాట్ అష్టాదశ భుజా దుర్గా. అష్టాదశ. నేను రాసుకుంటాను ఎక్కడన్నా. సింగపూర్ లో ఏదో టెంపుల్ చూసే జ్ఞాపకం నాకు. కాబట్టి ఇక్కడ వీఆర్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు టీచ్ ఆర్ రిక్వెస్ట్ దుర్గా పరమేశ్వరి టు యూజ్ her weapons to protect us, to use her weapons to terrify the enemies. So that's why. So what are the most important prominent weapons of Devi? ఖడ్గం, ఘంటం, Shulam, చాపం. ఖడ్గం, ఘంట, చాపం and జ్యా. చాపం. జ్యా అంటే కార్డ్, అది ఓ, చాపం అంటే విల్లు, ఓకే. కార్డ్ అది బో. ఓకే ఓకే. ఓ, చాపము జ్యా. ఓకే. మీ జామెట్రీలో జ్యా అంటాం కదండి, జామిత్రం. జామెట్రీ ఇస్ కాల్డ్ జామితి అని కదా, తెలుగు పేరు మర్చిపోయాము. ట్రిగ్నామెట్రీకి ఏమంటారు? ట్రిగ్నామెట్రీకి మన తెలుగులో, దాని కన్నడ సంస్కృతంలో త్రికోణమితి. త్రికోణమితి అంటారా? త్రికోణమితి అని, ట్రయాంగిల్స్, యాంగిల్స్, త్రికోణమితి ట్రిగోనమెట్రీ. ఆల్జిబ్రా ఏమంటాము? బీజగణితము. ఏబిసిడి ఇవన్నీ బీజాలు కదా. బీజగణితం. మనం అంతా ఇంగ్లీష్ అయిపోయినాం మనము. మాకంతా ఇంగ్లీష్ మీడియం, అసలు ఎప్పుడు వినను కూడా వినలేదు అంకుల్ ఇది. సో అందుకే అన్నమయ్య పాటలు వింటే నాకు ఎంత ఆనందం వేస్తో, అసలు ఇంత తెలుగు అసలు ఎప్పటి నుంచో నేర్చుకోవాల్సింది అనిపిస్తుంది. అసలు తెలుగు ఎంఎస్ చేయాలనిపిస్తుంది నాకు. అక్కర్లేదు, మన కృష్ణమోహన్ గారు ఉన్నారు కదా, ఆయన పట్టుకున్నాము, అప్పుడప్పుడు మాట్లాడిస్తుంటాను ఆయన. పాపం చాలా చాలా నేర్చుకున్నాడు ఆయన. అదే ఆయన సూపర్ వస్తాయి. So today we stop here. We continue next. It's time for you. 10 minutes late అయింది మనకు, పర్వాలేదు. ఓం సర్వం శ్రీ కృష్ణార్పణమస్తు. ఓం సర్వం శ్రీ కృష్ణార్పణమస్తు. సర్వం శ్రీ మాతృచరణారవిందార్పణమస్తు. ఓం సర్వం శ్రీ మాతృచరణారవిందార్పణమస్తు. శ్రీ దుర్గా పరమేశ్వరీ ప్రసాద సిద్ధిరస్తు. దుర్గా పరమేశ్వరి ప్రసాద సిద్ధిరస్తు. ఓం తత్సతు. ఓం తత్సత్. సో ఇలాగా ఎంతమందో ఎంతమందో ఇక్కడ ఉన్నారు, అందరూ ఒక్కొక్కరు చూస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ 3 years ఐఎమ్ హియర్ కదా, మమ్మల్ని చూడడానికి ఒక్కొక్కరు వస్తూ ఉన్నారు. అండ్ సో 22nd we are doing the సౌందర్యలహరి హోమం. ఎక్కడ? మీ ఇంటి దగ్గర? మా ఇంట్లోనే పోర్టికోలో చేస్తాం, ఇంతకుముందు పోర్టికోలో చేస్తాం. అంకుల్ ఇప్పుడు నేను దానికి ఏమన్నా, మీరు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు నాకు చక్కగా చెప్పేవాళ్ళు పువ్వులు పళ్ళు పంపించడానికి. ఇప్పుడు ఎలా పంపించాలి అంకుల్ నేను? ఏమక్కర్లేదు, వచ్చినప్పుడు చూసుకుందాం. బట్ యు ఆర్ దేర్ ఇన్ ది లిస్ట్ ఫర్ ఆల్ గుడ్ అండ్ ప్రాస్పెరిటీ ఫర్ యువర్ ఫ్యామిలీ. లేదు అంకుల్, నాకు అడ్రస్ పంపించండి. అక్కడ ఏదో ఉంటుంది సర్వీస్ 100%. చూద్దాం. నాకు అడ్రస్ అయితే పంపించండి అంకుల్. ఏమో సడన్ గా వచ్చినా రావచ్చేమో, ఎవరికి తెలుసు. చూద్దాం అంతే. సో ఎనీవే, బట్ దట్ ఈస్ ద డే వెన్ నేను చెప్పా కదా, మా ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ మన దానిలో ఉన్న వాళ్ళే వియంకులు అయిపోయారు. I told you, I think so. చెప్పారు. అవును. వాళ్ళ పెండి 12th, సో వీ హావ్ టు గో అండ్ సీ దెమ్. ఎక్కడ? బెంగళూరేనా? బెంగళూరులో బ్రిగేడ్ మిలియం ఉంది, మా ఇంటి దగ్గర 7th phase జయపనగర్ లో. సో వీఆర్ ఇన్ 2nd phase. సో అది ఏమేమి సంభవాలో మనకు తెలియదు. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ గుడ్. ఓకే, హ్యావ్ ఏ గుడ్ డే అంకుల్. మీరు ఎడిట్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసి పంపిస్తుండండి. పంపిస్తాను. పంపించాను. ఆయన
ఒకటేసారి అప్పుడు రెండు పంపిస్తాను. మూడేసారి. అండ్ భగవద్గీత నారాయణీయం రాలేదు. భగవద్గీత నారాయణీయం రావాలి. వాట్ ఎవర్ యూ రికార్డెడ్. నేను ఆ భగవద్గీత రోజు పంపించు. అన్ని ఒకటేసారి పంపించాను ఆయనకి. ఆయనకు సెపరేట్ చేసి పంపిమన్నారు. అది సెపరేట్ హెడింగ్స్ పెట్టి పంపిస్తాను. యా, డూ ఇట్. నిజానికి చేయండి. బట్ వాట్ ఎవర్ యూ డూ ఈజ్ కృష్ణ పరమాత్మ అబ్సల్యూట్లీ ప్లీజ్డ్. మనకు మంచి చేస్తారు. ఓకే, గుడ్ లక్. శ్రీరామ్. బాయ్.